everyone, you are watching the Ultimate Khobor. In the latest development coming from Tripura, PM Modi puts Indian Railway on fast track. In a major boost to the India's railway network, Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated a massive infrastructure development project on Monday. The project aims to modernize 554 railway stations across the country and build 1,500 railway overbridges and underpasses. The Prime Minister addressed the nation and kick-started the project through a video conference held at the Agartala railway station with a budget of 41,000 crore rupees. This initiative aims to bring Indian Railway up to international standards. Among the dignitaries present at the ceremony in Agartala were Chief Minister Professor Dr. Manik Shah, Central Minister Pratima Bhaumik and MLA Meena Rani Sharkar. The project marks a significant step towards enhancing the overall railway infrastructure of India, offering improved facilities and better connectivity for passengers and freight movement. मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो एक कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्षों से कम आयु के हैं। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है, इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। मुझे संतोष है कि देश भर के हजारों विद्यार्थियों ने अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षा संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन, भारत जो करता है अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है।
हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है, ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी, युवा साथी भी आज हमारे साथ है। आप सभी একটু বাদেই ওনার বক্তব্য এখানে রাখবেন এবং আমরা সবাই শুনবো ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পরে। সত্যি এখানে আমাদের মাননীয় সেন্ট্রাল মিনিস্টার এখানে দীর্ঘায় আলোচনা রেখেছেন, পুরো বিষয় আপনাদের সামনে রেখেছেন। আমরা কোনোদিন ভাবিনি যে আগরতলা থেকে কোনোদিন রাজধানী এক্সপ্রেস যাবে। আমরা কোনোদিন ভাবিনি এখান থেকে প্রায় 17 থেকে 18টা এক্সপ্রেস ট্রেন যাবে। এখানে কোনোদিন ভাবিনি আমরা বিস্টাডোমের মতো ট্রেন এই ত্রিপুরা থেকে আমরা চলাফেরা করতে পারবো। এখান থেকে কোনোদিন ভাবিনি যে মণিপুর পর্যন্ত ট্রেন আগরতলা থেকে যাবে। বিভিন্ন প্রদেশে আমাদের ট্রেন এখন যাচ্ছে এবং আমরা আগে যখন বাইরে যেতাম পড়াশোনার সুবাদে বা চিকিৎসার সময় অনেকে যান কলকাতা হয়ে, তারপর সে হাওড়া স্টেশন বা রেলওয়ে স্টেশন, সেখানে গিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম, বা গুয়াহাটি গিয়ে গুয়াহাটি স্টেশন থেকে আমাদের বাইরে যেতে হতো। এখন সেই স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সবসময় বলছেন গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি, আর গ্যারান্টি যে 100% তার যে স্যাচুরেশন তারও গ্যারান্টি উনি দেন এবং সেটা কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা এখানে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমে দুটো ফেজে আমরা দেখেছি যে অ্যাক্টিভ পলিসি, যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে ভারতবর্ষ কোনোদিন ডেভেলপ হবে না, বিকাশ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নর্থ ইস্ট ডেভেলপমেন্ট হবে না। আগে আমরা দেখেছি অটলজি শুধু ইস্ট পলিসি মানে লুক ইস্ট পলিসি উনি বলেছিলেন, তারপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের সবার প্রিয় নরেন্দ্র মোদীজি বললেন যে না, অ্যাক্টিভ পলিসি আমাদের করতে হবে এবং যেরকম কথা সেই রকম কাজ। ফেজ 1-এ আমরা অল ওভার ইন্ডিয়াতে 508 রেল স্টেশন উনি তা শুরু করেছিলেন এবং তাতে নর্থ ইস্টার্ন স্টেটে 91 স্টেশন সেখানে তার বরাদ্দ দিয়েছিলেন এবং তার কাজও প্রায় কমপ্লিটের পথে। ত্রিপুরাতে আমাদের 3টা স্টেশন উনি রেখেছিলেন, তাতে করে যে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে 96.60 করোড় এবং সেই 96.60 করোড়ের মধ্যে ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং উদয়পুরে সেই যেদিন তার ফাউন্ডেশন লে হয় সেদিন আমরাও উপস্থিত ছিলাম। এখন ফেজ 2-তে অল ওভার ইন্ডিয়াতে 554টি স্টেশন সেই ভিত্তিপ্রস্তর হতে চলছে। নর্থ ইস্টার্ন স্টেটে 7টা স্টেশন আমরা সেটা পাচ্ছি এবং তাতে করে প্রায় 10,10.369 করোড় খরচ হবে এবং আগরতলাতে 48 করোড় আমরা পাচ্ছি।
এর আগে ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন আগরতলা আমাদের আগেও আমি এখানে এসেছি, সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলেছেন 260 করোড় এর জন্য দেওয়া হয়েছে। ভাবুন আগরতলা শহরের মতো জায়গায়, এবং সেটাও এরকম একটা বিধানসভার অন্তর্গত বাদারঘাটে যে ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা রেলওয়ে স্টেশন হবে, আমরা কোনদিন সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। বিশ্বমানের রেল স্টেশন সেটা হতে যাচ্ছে। সত্যি এক এক সময় অবাক লাগে, প্রতিদিন আমরা প্রধানমন্ত্রীজি এক একটা নতুন নতুন জিনিস উনি আমাদের উপহার দেন, এবং আমরা বসে থাকি নেক্সট হোয়াট ইজ নেক্সট, এবং সেইভাবে উনি যেভাবে আমাদের সমৃদ্ধ করেন, আমাদের উপহার দেন, এবং যেটা বারবার বলছেন যে আমরা মানুষের জন্য নির্বাচিত হয়েছি, মানুষের জন্য আমাদের করতে হবে। আগে অবহেলার একটা জায়গা ছিল, এবং সেখানে বাইরের থেকে যেহেতু কানেক্টিভিটি ভালো ছিল না, বাইরের থেকে কোনো লোকও আসতো না, ইন্ডাস্ট্রি হতো না, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বাইরের থেকে আসতে অসুবিধা হতো। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে রেলওয়ে বলুন, রোডওয়েজই বলুন, এয়ারওয়েজই বলুন, ওয়াটারওয়েজও সেটাও এখন শুরু হয়ে গেছে। তো সব দিকে মিলে আমাদের বাংলাদেশের সাথেও কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন যে বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার মহোদয়া সেদিন ছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের, উনিও সেটা যে নিশ্চিতপুর থেকে বাংলাদেশের যে রেল সেটার ট্রায়াল রান হয়ে গেছে, তো নিশ্চিতপুর থেকে আগরতলারও সে ট্রায়াল রান হয়েছে। তো সব মিলিয়ে এখন ত্রিপুরার যে ফিউচার ইজ অলওয়েজ ব্রাইট। আমি এখানে আপনারা সবাই জানেন যে যখন এই আমাদের সাবরুমে মৈত্রী সেতু শুরু হবে, অলরেডি হয়ে গেছে, সেটার খালি আসা যাওয়ার যখন শুরু হয়ে যাবে, ত্রিপুরার চেহারাই পাল্টে যাবে, এবং নর্থ ইস্ট রিজিয়নের যেটা আমরা বলছি যে সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রবেশদ্বার হবে, নর্থ ইস্টের প্রবেশদ্বার হবে, এবং এখান থেকেও আমরা যদি চিটাগাং যে পোর্ট আছে সেটাকে ব্যবহারের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় শুধু যাওয়া না, আমরা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় আমরা সেই বে অফ বেঙ্গল হয়ে আমরা যেতে পারবো। তো চারিদিকে এখন একটা প্রধানমন্ত্রীজি মানে একটা ডেভেলপমেন্ট ছাড়া উনি কথা বলেন না। আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, আমরাও ডেভেলপমেন্ট নিয়ে সবসময় কথা বলি, ডেভেলপমেন্ট ছাড়া কিচ্ছু হবে না। সারা দিন উনি সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত উনি সবসময় চিন্তা করেন কিভাবে মানুষের সেবা করা যাবে। এই গত 10 বছরে উনি যেভাবে কাজ করেছেন, উনি যখন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 13 বছর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার ছিলেন, সেখানে উনি বুঝে গেছেন কিভাবে একটা রাজ্যকে মানে সত্যিকারের অর্থে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, একটা পরীক্ষাগার হিসাবে উনি সেটা দেখেছেন। সেখান থেকে ওনার মধ্যে যে কনফিডেন্স আমরা দেখেছি যখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার নেন 2014-তে, চারিদিকে যে ভারতবর্ষকে আমরা মানে রুগ্ন ভারতবর্ষ আমরা দেখে এসেছি, সেই জায়গায় এখন ভারতকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। G20-তে আমরা দেখেছি, G20-র মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে সমস্ত প্রধানরা, পৃথিবীর সমস্ত যারা লিডাররা এখানে এসেছেন, তারা এসে প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে সম্মানের সাথে ওনাকে সম্বোধন করেছেন এবং ওনাকে রিকগনাইজ করেছেন। থার্ড স্ট্রংগেস্ট ইন্টারনেট আছে আমাদের, রেল লাইনের কথা তো আমরা বললামই, আমাদের উড়ান যে স্কিম তার মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরাতে যে সুন্দর একটা আমাদের এয়ারপোর্ট হয়েছে, আমাদের অত্যন্ত গর্ববোধ হয়। বিভিন্ন জায়গায় যখন আমরা যাই ত্রিপুরার এয়ারপোর্ট নিয়ে, আমরা দেখেছি নর্থ ইস্টের মধ্যে এই যে আমাদের বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে যে এয়ারপোর্ট, সেটা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি, অ্যান্ড ইট ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট ওয়ান ইন নর্থ ইস্টার্ন রিজন এন্ড মেবি ইন আদার স্টেট। আমি এখানে যে উড়ান স্কিমের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অনেকগুলো প্লেনও এখন আসছে, প্রায় 22টা থেকে 23টার মতো প্লেন এখানে উঠছে, এবং আশা করি আগামী দিনে আমাদের যে বাংলাদেশের সাথে ইন্টারন্যাশনাল যে ব্যবস্থা আমাদের সেটাও শুরু হবে, কিছুদিনের মধ্যে সেটা ইনোগ্রেশন হবে। আমি এখানে উপস্থিত সবাইকে আমি বলবো যে আপনারা ধৈর্য ধরে এখানে বসবেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই আমরা এখানে অপেক্ষা করব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। फर्स्ट फेज में भी इस तरह उन्होंने उद्घाटन किए थे, फाउंडेशन ले किए थे।
अभी सेकेंड फेज में ये जो 554 रेलवे स्टेशन उसको जो रीडेवलपमेंट के लिए उन्होंने अभी खड़ी उसका डे फाउंडेशन किए और उसके साथ अबाउट 1500 जो ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज जो है वो भी उन्होंने फाउंडेशन लेके तो मेरे ख्याल से त्रिपुरा के लिए तो बहुत ही अच्छा चीज़ है यहाँ पर, खास करके अगरतला रेलवे स्टेशन जो है उन्होंने करीब पहले भी उसको रीडेवलपमेंट के लिए 260 करोड़ दिए हैं, अभी और भी उसमें अभी आ गया है। और पहले भी अमृत रेलवे स्टेशन के लिए उन्होंने उदयपुर, उसके बाद धर्मनगर और अम्बासा ये जो है कुमारघाट, ये तीनों जगह में उन्होंने करीब 93 से 96 करोड़ उन्होंने घोषणा किए थे। तो इस तरह मैंने रेलवे का जो उन्होंने हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जब तक डेवलप नहीं होगा तब भारत भी डेवलप नहीं होगा नहीं, और उन्होंने जो कहते हैं वही करते हैं। और विकसित भारत जो उनका जो संकल्प वो जो कहते हैं गारंटी का बात हमेशा कहते हैं, और गारंटी जो देते हैं वो आज हम देख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं त्रिपुरावासी के तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी को और रेलवे मिनिस्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर